वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गीता मंगलाचरणम् आरम्भ्य। ओम पार्थे प्रतिबोधिते कृष्ण जगत कारणम कुरुक्षेत्रे गीता शास्त्र करण कीर्तन बेशतः करिलेन जगते प्रकाश व्याख्या करि प्रचारिते आमार प्रयास आश्रितेर कल्पतरु देवकी नंदन कृपा करे कर दया बरिशन गीतार उद्दिष्ट तुमी सर्वतत्व सार प्रणाम तुम्हार पदे आमार सवाकार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत्य नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। ओम वृंदाय तुलसी देवाय प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमो। वाञ्छाकल्पतरु अवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषिनरष्टपाचार्य श्री कृष्ण परमात्मा देवता अशुचन्नन्न शुचस्तं प्रज्ञावादश्च भाष्यसे इति बीज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं तां सर्वपापेभ्यो मुक्ष्यसामि मा शुच इति किलिकं श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थं पाठे विनियोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। जय गीता जय गीता जय गीता। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार द्वादश अध्याय भक्ति योग नामक अध्याय आरंभ। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तस्तं पर्युपासते ये चापि अक्षरमवेक्त्यं तेषां के युगवित्तमः। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন, হে ভগবান, এভাবে সর্বদা তোমাতে চিত্ত সমর্পণ করে যে সকল ভক্ত তোমার আরাধনা করেন এবং যারা অভেক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? শ্রী ভগবান উবাচ মহিয়াবেশ্য মনু এমং নিত্যযুক্তা উপাসতে শ্রদ্ধায় পরয়া योपेत्वा ते मे युक्त তমামতঃ। শ্রী ভগবান বলেছেন, যে সকল ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমাতি মনকে নিবিষ্ট করে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক। ये तु अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगमचिन्तं च कुटस्थलचलं ध्रुवं संयमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत इतरतः। যারা সর্বভূতের কল্যাণ সাধন করেন ও সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন এবং যারা ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে সে অনির্দেশ্য অব্যক্ত সর্বব্যাপী অচিন্ত কুটস্থ অচল ধ্রুব অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন তারাও আমাকে লাভ করেন।
अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखस्मि सन्तुष्ट्य सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय महि अर्पितमनोबुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय यस्मान्नोदिचते लोको लोकान्नोदिचते च ये हर्षमार्ष्य भय उद्वगै मुक्त यश च मे प्रिय अनापेक्ष सुचिरिदुःख उदासीन गतवेतः सर्वारम्भो परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय य नो रिष्यति न दृष्टि न शुचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानो यश मे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानय शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनै सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान मे प्रिय नरः। শ্রী ভগবান বলেছেন, যিনি কোনো জীবের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন না, সকলের প্রতি বন্ধু বাপাপন্ন, দয়াশীল, মমত্ব বুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখ ও দুঃখে সমবাপাপন্ন, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযুগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ়চিত্ত, যার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত এবং যার কাছ থেকে কেউ কষ্টদায়ক ব্যবহার পান না এবং যিনি অন্য কারুর ব্যবহারে উদ্বেগ বোধ করেন না, যিনি আনন্দ, সুখ, আনন্দ, দুঃখ, ভয়, উদ্বেগ থেকে মুক্ত, যিনি সর্ব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা শূন্য, যার বাক্য মন ও দেহ শুদ্ধ, কর্তব্য কর্মে যার আলস্য নেই, যিনি উদাসীন, কোনো কিছুই যাকে মন কষ্ট দিতে পারে না, যিনি ফল কামনা করে কোনো কর্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন না, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে বিরক্ত হন না, যিনি কখনো সুখ করেন না, কোনো কিছুতেই যার আকাঙ্ক্ষা নেই, যিনি শুভাশুভ সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগ করেছেন, যিনি শত্রু মিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন, মান ও অপমানে অবচলিত, শীত উষ্ণ জনিত সুখ দুঃখে নির্বিকার, নিন্দা এবং প্রশংসায় যার সমান ভূত, আসক্তি বর্জিত, যিনি সংযত বাক, যৎকিঞ্চিত লাভে যিনি সন্তুষ্ট, গৃহাদি ও দেহাদিতে যার মমত্ব বোধ নেই এবং যিনি স্থির চিত্ত ও ভক্তিমান, সে ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। यतु धर्ममृतं यद्यं यतुक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत्परमा भक्तास्ते অতি মে প্রিয়া। যে সকল ভক্ত পূর্বোক্ত প্রকারে এই অমৃত তুল্য ধর্ম পালন করেন, আমাকে যারা শ্রদ্ধা করেন এবং যারা একমাত্র আমাকেই পরম আশ্রয় বলে জানেন, সে সকল ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ওম যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ ভবেৎ পূর্ণং তৎসর্বং ভবতু তৎপ্রসাদ জগদ্গুরু। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্যম। শ্রী ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম গীতা মে জ্ঞানমচ্যুগ্গং গীতা মে জ্ঞানমভয়ম গীতা মে চুত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম গীতা মে পরমং গুজ্জং গীতা মে পরম গুরু গীতা স্বয়ং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম গীতার জ্ঞানং সমশ্রিত তিলকিং পলায়মিহম গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপান সংশয় অর্ধমাত্র হর নিত্য মনার্বাচ্য পদাত্তিকা গীতা নামানি বক্সামি শ্রী গিজ্জানুসিনু পাণ্ডব কীর্তনা সর্ব পাপানি বিলয়ং আন্তি তৎক্ষণাৎ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হে পার্থ, গীতায় আমার হৃদয়, গীতায় আমার সার সর্বস্ব,
গীতায় আমার অতৃজ্ঞ অভ্যয় জ্ঞান স্বরূপ, গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরমপদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু, গীতার আশ্রয়ে আমি থাকি, গীতায় আমার পরম গৃহ, গীতার জ্ঞান আশ্রয় করে আমি ত্রিলোক পালন করি, গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, এতে কোনো সংশয় নাই। গীতা অর্ধমাত্রা রূপিণী নিত্যা, অনির্বচনীয় পদস্বরূপিণী। হে পাণ্ডব, আমি গীতার গুহ্য নাম সমূহ বলছি শুনো, ওই সকল নাম কীর্তন করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা পতিব্রতা ব্রহ্মাবলী ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধা মুক্তি গৃহিণী অর্ধমাত্র চিদানন্দ বুভুগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রী পরানন্দ তথার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি ইত্যেতানি জপেত নিত্যং নর নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধিং লভেত নিত্যং তদান্তে পরমং পদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। সকলের মঙ্গল হোক, সকলে নিরাময় হোক, সকলে উত্তম বিষয় বস্তু দর্শন করুক, কেউ যেন দুঃখভাগী না হয়। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। সুধীগৌর কৃষ্ণ অনুরাগী ভক্তমণ্ডলী, প্রথমেই সবার শ্রী চরণে এই অধমের দণ্ডবত প্রণাম। আসলে আমি পরম ভাগ্যবান আপনাদের সঙ্গ করতে পেরে। আর এটা আমার পিসির বাড়ি, আমি এখানে প্রায়ই আসি, অনেকবার এসেছি, আপনারা আমাকে অনেকেই চিনেন। তাই আমি কোনো পাঠক নই, আমি কোনো পাঠক নই। পাঠ করতে গেলে, ভগবানের কথা বলতে গেলে জ্ঞান লাগে, শ্রদ্ধা লাগে, ভক্তি লাগে, প্রেম লাগে। তাদের মধ্যে কোনোটাই আমার নেই। ভগবানের কথা যে বলবো সেই ক্ষমতা আমার নেই। আর এখানে যারা আপনারা আছেন সবাই আমার গুরুজন, মাতৃমণ্ডলী, পিতৃমণ্ডলী, ভাতৃমণ্ডলী, ভগিনী আছেন, সবাই আপনারা আমার গুরুজন। আপনাদেরকে আমি উপদেশ দেব সেই ক্ষমতা, সাহস কোনোটাই আমার নেই। তাই আমার পাঠে, আমার আলোচনায় যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়, সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ ভগবানের কথা, গোবিন্দের কথা স্বয়ং দেব দেবী মুনি ঋষি যারা আছেন তারাও বর্ণনা করতে অক্ষম। তারাও ভগবানের মহিমার কথা বর্ণনা করতে পারে না, অক্ষম তারা। আর সেই জায়গায় আমি এক তুচ্ছ মানুষ, আমি কতটুকু পারবো ভগবানের মহিমা কথা আপনাদের কাছে শোনাতে? ভগবান যদি কৃপা না করেন ভগবানের কথা বলা যায় না। ভগবানের কৃপা আর ভক্তের আশীর্বাদেই ভগবানের কথা বলা যায়। তাই আমি এখানে আপনাদের জ্ঞান দিতে আসিনি, আমি শুধু ভগবানের সংবাদ, মেসেজ দিতে এসেছি আপনাদের। দেখেন, ভগবান বলছে যেখানে আমার কথা আলোচনা করা হয়, শ্রীমদ্ ভগবত গীতার কথা আলোচনা করা হয়, সেখানে আমি শ্রীমতী রাধিকা সহ বিরাজ করিনি, তাই গৌর হরি। আর যে জায়গায় ভগবানের কথা আলোচনা করা হয়, কৃষ্ণ কথা আলোচনা করা হয়, সেটা আর কোনো জায়গা থাকে না, সেটা নব বৃন্দাবন ধামে পরিণত হয়নি, তাই হরে কৃষ্ণ। তাই দেখেন, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এটা একটা শুধু গ্রন্থই নয়, একটা শুধু বই নয়, এটা কি? এটা আমাদের মনুষ্য জীবনের একটা সংবিধান। একটা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে একটা সংবিধানের দরকার, অর্থাৎ সংবিধানের অনুযায়ী একটা রাষ্ট্র চালিত হয়। সেই রাষ্ট্রটা কিভাবে চালিত হবে সেটার জন্য একটা সংবিধান দরকার।
ঠিক তেমনি আমাদের যে মনুষ্য জীবন, এই মনুষ্য জীবনকে আমরা কিভাবে চালাবো, সেই এই মনুষ্য জীবনকে চালানোর সংবিধান হলো শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। নিতাই গৌর হরি বল। তাই আমাদের সবার উচিত গীতা পাঠ করা, আর যারা আমরা গীতা পাঠ করতে অক্ষম তাদের উচিত গীতা শ্রবণ করা। শাস্ত্রে বলছে শ্রবণম মঙ্গলম, শ্রবণই মঙ্গল, তাই শ্রবণে মঙ্গল হয়। দেখেন আজকাল আমরা যারা সনাতনী আছি, বেশিরভাগ সনাতনীরা কিন্তু শিক্ষিত। 100%-এর মধ্যে 80% হিন্দুরাই শিক্ষিত, 80%ই শিক্ষিত। কিন্তু 80% শিক্ষিতের মধ্যে গিয়ে দেখেন 40%ও কোনোদিন গীতা হাত পড়ব তো দূরের কথা, কোনোদিন গীতা হাতে নিয়েও দেখিনি। তারা গীতা অধ্যয়ন করবে দূরের কথা, কোনোদিন গীতা চোখেও দেখিনি। এরকম আছে, অনেক ছেলে মেয়ে আছে। তার ফলে কি হচ্ছে? তার ফলে এই যে তারা গীতা কোনোদিন পড়েনি, তার ফলে আমাদের ধর্মের অনেক অনেক ছেলে মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন কনভার্ট হচ্ছে? এই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন না করার ফলে। কারণ আমাদের ধর্মের ছেলেদের সাথে গ্রন্থের কোনো সম্পর্কই নাই। অন্যান্য ধর্মের কথা দেখেন, যদি ইসলাম ধর্মের কথা বলেন তাহলে ছোটবেলা থেকেই ওদেরকে মক্তবে পাঠানো হয়, কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের ধর্মের একটা ছেলেকে ছোটবেলা থেকেই গীতা শেখানো হয় না, গীতা পড়তে দেওয়া হয় না। যদি কোনো ছেলে, যদি এটা প্রত্যেক জায়গায় আছে, যদি কোনো ছেলে, কোনো গ্রামের কোনো ছেলে বা মেয়ে একটু ভক্তিপথে আসে, একটু ভগবানের নাম করে, তাহলে মানুষেরও টিটকারি মারে। সব জায়গায় এটা আছে যে এখনই সাধু হয়ে গেছে, এখনই সাধু হয়ে গেছে। আপনার ছেলে তো ইস্কন হয়ে যাবো গা, সে হয়ে যাবো গা, সন্ন্যাসী হয়ে যাবো গা। কত টিটকারি! নিজে তো ধর্ম করবেই না, আর আরেকজন করলে আরো বাধা দেবে। এইগুলা কে জানেন? যারা ওই আরেকজনের ধর্ম দেখলে বাধা দেয়, তারা হলো কলির চেলা। এই যে কলিযুগ, এই কলির চেলা হলো তারা, যারা ধর্ম করতে বাধা দেয়। কারণ কলি যেখানে, ধর্ম সেখানে নাই। কলির কাজই এটা, ধর্ম যাতে কেউ না করে। তাই যারা দেখবেন যে এইসব করছে, টিটকারি মারছে, এই মারছে, মনে করবেন ওটাই কলির চেলা। কলি আর কেউ নেই, ও স্বয়ং কলি। তাই এটা প্রত্যেক জায়গায় আছে, প্রত্যেক জায়গায় এটা আছে। তাই আমরা যেন যারা আছি সবাই গীতা অধ্যয়ন করি, গীতা পড়ি, গীতা জানতে পারি ভগবান কি বলছেন, শাস্ত্রের কথা কিছু শুনতে পারি। দেখেন এই যে গীতা, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, এই গীতাকে মা বলা হয় না গীতা জননী, গীতা মা বলা হয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, গীতাকে মা কেন বলা হয়?